तो सत संगत जी, अगला सवाल जो है वो सानू साहब महेंद्र सिंह कैनेडा तो उन्होंने पाया। वो कहते भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पन्ना 338 ते एक शब्द है, आस पास घन तुलसी का बिरवा माज बना रस गाऊं रे। उन्होंने सवाल यह है भी ये शब्द जोड़ा आया ये कृष्ण जी बारे लिखा गुरु ग्रंथ साहिब विच पन्ना 338 ते। साईं MP सिंह जी कृपा करनगे इस शब्द को सानू थोड़ा खोल के दसन कि ये शब्द जोड़ा कृष्ण जी प्रथा है या कोई होर भी अर्थ निकल। हाँ जी MP सिंह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की वाहिगुरू फतेह। फतेह। जिस शब्द नाल संबंधित सवाल है वो कबीर साहब जी का उच्चारण किया होया राग गौड़ी के अंदर घर 11वां और गुरु ग्रंथ साहब जी के पन्ना 338 के उपर सुशोभित है और आप जी के सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जा रहा है। सो जिवें असी हमेशा ही गुरबाणी के नाल संबंधित सवालों के जवाब देन लगिया एक गल हमेशा रिपीट करते हाँ कि जिस भी गुरबाणी की पंक्ति का अर्थ समझना होवे पहला उसके शब्द के रहाव के बंध का जो भाव है उसनों ध्यान च रखना बहुत जरूरी है। तो वही तरीका असी इस शब्द के जो पंक्ति का अर्थ करन लग्या ध्यान च रखांगे। तो जिस पंक्ति के बारे सवाल है वो तो शब्द की पहली पंक्ति है पर रहाव का बंद है तोहे चरण मन लागो सारंग धर सो मिलै जो बड़ भागो। तो पहला असी ये रहाव के बंद के अर्थ ध्यान च रख लीए फिर उस तो बाद जो पहले पदे की पंक्ति है वो विचार करते हाँ। तोहे तेरे चरण चरणों की गल हो रही है पैर भाव अर्थ एक्चुअली मन लागो सारंग दर आया है अगे कि मेरे मन मेरा मन जड़ा है तेरे चरणों के नाल लग्या है हे सारंग धर। सारंग धर लफ्ज़ जड़ा है ये आम तौर के उत्ते विष्णु जी के वास्ते वरत्या जाता है। सारंग के वखरे वखरे अर्थ आते हैं जिन्हों चों एक अर्थ है धनुष एक अर्थ है धरती। तो सारंग धर का अर्थ हो जाता है धनुष धारण करने वाला या धरती की पालना करने वाला। तो विष्णु जी के वास्ते ये सारंग धर लफज आम तौर पर उन्होंने वास्ते एक तरीके का पर्यायवाची लफज वरत्या जाता है। गुरबाणी के अंदर जिन्ने भी ये ऐसे सनातन मत के अवतारां के नाम हैं चाहे वो राम जी के नाल संबंधित हैं चाहे कृष्ण जी के चाहे विष्णु ब्रह्मा या शिव जी जिन्हों के नाल भी संबंधित कोई नाम हैं वो सारे ही अकाल पुरख के सूचक नामां के तौर के उत्ते इस्तेमाल किए गए हैं। हुण जिवें अगे लफज मनोहर भी आया है इस शब्द के अंदर और कई जगह के उत्ते लफज बिठुल दामोदर इस तरीके के कई सारे लफज वरते जाते हैं जोड़े सारे ही अकाल पुरख के सूचक हैं गुरबाणी के अंदर। जिथे ओरिजिनली सनातन मत के ग्रंथों के अंदर वो भावें अवतारां के संबंध यूज किए गए होंगे पर गुरबाणी ने इन्होंने सारे ही लफ्ज़ों जिन्हों के बारे सनातन मत के जोड़े फॉलोअर ने उन्होंने मनां दे विच सत्कार की भावना है उन्होंने लफ्ज़ों अकाल पुरख के नाल जोड़न की गल करने वास्ते ही इस्तेमाल किया है। तो इत्थे भी भगत कबीर जी ने भी जो गल सारंग धर की की है वो भी उसे ही मर्यादा उसे असूल को ध्यान च रखदिया होया इस्तेमाल किया है क्योंकि कबीर जी की बाणी गुरु नानक पातशाह ने आप इकट्ठी करके उन्होंने पासों प्राप्त करके गुरु ग्रंथ साहब जी के अगों फिर मतलब समझो 71 हुई गुरु अर्जन पातशाह ने उसकी संपादना की पर लियान का काम गुरु नानक पातशाह ने किया वो इसे कारण करके किया कि कबीर जी की जो फिलॉसफी सी वो हर पक्ष तो गुरु नानक पातशाह के उपदेशों के उन्होंने सिद्धांतों के नाल मेल खाती सी। तो गुरु नानक पातशाह की बाणी के अंदर स्पष्ट तौर के उत्ते सानू सिक्ख्या मिलती है कि इत्थे अवतारवाद की या जिहड़ा मूर्ति पूजा ਅਤੇ सरगुण स्वरूप विच देवतियों की पूजा का कोई कॉन्सैप्ट नहीं है। इत्थे केवल तो केवल निराकार
ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਉਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੋਹੇ ਚਰਨ ਮਨ ਲਾਗੋ ਸਾਰੰਗ ਤਨ ਸਾਰੰਗ ਤਰ। हे ਸਾਰੰਗ ਤਨ ਤਰ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹੀ ਯਾਦ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਰੋਹ ਦੇ ਬੰਦ ਦਾ ਜੋ ਭਾਵਰਥ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ ਜੋ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸੀ ਹੈ। ਤੋਹੇ ਚਰਨ ਮਨ ਲਾਗੋ ਸਾਰੰਗ ਤਰ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। हे ਸਾਰੰਗ ਤਰ, ਅਖਰੀ ਅਰਥਨ ਧਨੁਸ਼ਧਾਰੀ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੋ ਭਾਵੇਂ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਸਾਰੰਗ ਧਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋ ਮਿਲੈ ਜੋ ਵੱਡ ਭਾਗੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੰਨ ਤੁਰਸੀ ਕਾ ਬਿਰਵਾ, ਮਾਝ ਬਨਾ ਰਸ ਗਾਉਂ ਰੇ, ਉਆ ਕਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਮੋਹੀ ਗਵਾਰਨ, ਮੋਕੋ ਛੋੜ ਨਾ ਆਓ ਨਾ ਜਾਹੂ ਰੇ। ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਧਨੁਸ਼ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਧਨੁਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੰਗ ਧਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਾਮ ਆਏ ਹਨ, ਗੋਵਰਧਨ ਧਾਰੀ ਜਾਂ ਦਾਮੋਦਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਰੰਗ ਧਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਨਾਤਨ ਦੀਆਂ ਆਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੰਨ ਤੁਰਸੀ ਕਾ ਬਿਰਵਾ, ਇੱਥੇ ਮਿਸਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਐਸੀ ਸੁੰਦਰ ਸੁਹਾਵਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਗਵਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਮੋਹੀ ਗਵਾਰਨ, ਗਵਾਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗਵਾਲਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਜਾਂ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਲਣਾ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਨੇਹ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸੁਹਾਵਣੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਗਵਾਲਣਾ ਮੋਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੋਕੋ ਛੋੜ ਨਾ ਆਓ ਨਾ ਜਾਹੂ ਰੇ। हे ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ
ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਆਓ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਭਾਵ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜਾਓ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਤੋ ਇਹ ਗਵਾਲਨਾ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਜਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਗਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਨੇ ਹੀ ਗੂੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਔਰ ਅਖੀਰਲਾ ਪਦ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿੰਦਰਾ ਬਨ ਮਨ ਹਰਨ ਮਨੋਹਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚਰਾਵਤ ਗਾਉ ਰੇ, ਜਾਕਾ ਠਾਕੁਰ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰੰਗ ਧਰ, ਮੋਹਿ ਕਬੀਰਾ ਨਾਉ ਰੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿੰਦਰਾ ਬਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਾਵਾਂ ਚਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗਵਾਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। हे ਸਾਰੰਗਧਰ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਾਕਾ ਠਾकुर ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰੰਗਧਰ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਠਾकुर ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਲਕ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰੰਗਧਰ, ਮੋਹਿ ਕਬੀਰਾ ਨਾਉ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗਵਾਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜੀ ਰੱਖ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਗਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਹ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੋਹੇ ਚਰਨ ਮਨ ਲਾਗੋ ਸਾਰੰਗਧਰ, ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, हे ਸਾਰੰਗਧਰ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ जैसे पर पुरखा रत नारी, तैसी नामे प्रीत मुरारी। तो मुरारी लफज उन्होंने वरत्या है अकाल पुरख वास्ते, भावें कि मुरारी आम तौर पर कृष्ण जी वास्ते ही वरत्या जाता है, पर मिसाल की दी है कि जैसे पर पुरखा रत नारी, कि जिवें पराए पुरख दे नाल किसी स्त्री का संबंध होंदा है तो उसकी प्रीत बड़ी गहरी होंदी है। वो 100 जतन करके, कई चलाकियां करके ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਸਾਰੇ ਹਨ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦਾ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਬੜੀ ਡੂੰਗੀ, ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो भगत नामदेव जी ने जो ये मिसाल वरती है, ਉਹਦਾ ਭਾਵ भी सिर्फ इसे करके वरतन ਦਾ ਸੀਗਾ कि मेरी प्रीत भी मुरारी ਦੇ ਨਾਲ इतनी ही गहरी, इतनी ही डूंगी प्रीत है कि ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो ਇਹ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਾਇਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਿਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਏ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗਹਿਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜੋ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਗਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਤਨ ਔਰ ਰਾਮ ਬੇਨ ਬਾਜੈ, ਮਧੁਰ ਮਧੁਰ ਧੁਨ ਅਨਹਦ ਗਾਜੈ। और सोचने वाली गल यह है
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਰਾਮਬੇਨ, ਜਦ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ। ਇਹ ਰਾਗ ਮਾਲੀ ਗੌੜਾ ਜੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਉਹ ਰਾਮਬੇਨ ਬਾਜੈ, ਮਧੁਰ ਮਧੁਰ ਧੁਨ ਅਨਹਤ ਗਾਜੈ। ਅਨਹਤ ਧੁਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬੰਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਹਤ ਧੁਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਉਹ ਆਹਟ ਵਾਲੀ ਧੁਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਨਹਤ ਧੁਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਹੈ। तो गल इतने भगत नामदेव जी प्रभु के हुक्म की बंसरी की गल कर रहे हैं। उन्होंने लफज रामबेन वरत लिया है कि सर्व व्यापक रमैया राम जिहदे हुक्म की बंसरी वज रही है और वो बड़ी मधुर मधुर धुन है जो लगातार एक रस बजती है। हुण सोचने वाली गल है कि जिहड़ी कृष्ण जी बंसरी बजाते सीगे उन्होंने रामबेन किसी सूरत भी नहीं कहा जा सकता, ना अज तक किसी ने लफज वरत्या उन्होंने वास्ते, ते ना ही वो धुन अनहत है, भाव एक रस लगातार वजन वाली नहीं है, वो उन्ना ही चिर वजदी है जिन्ना चिर उन्होंने बजाया जाता है। तो इस करके इत्थे जो भावार्थ है भगत नामदेव जी के शब्द का वो यही है कि परमात्मा के हुक्म की बंसरी वज रही है जिहड़ी सारी सृष्टि के उपर अपना प्रभाव पा रही है और बड़ी मधुर लग रही है। तो इसलिए जो शब्द के अंदर कंटैक्सट होवे उहदा ध्यान रख के और रहाव के शब्द के जो विचार होंदे हन उन्होंने ध्यान च रख के बाकी के पदियां के विचार रखनी चाहिए है। इतना ही बचन प्रवान करने ही होइया भुल्लां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सवाल वाले शब्द तो इलावा वीर MP ਸਿੰਘ जी ने होर भी गुरबाणी के शब्द जिहड़े ने वो बड़े अच्छे तरीके नाल खोल के दसे ने ते कि असी लफ्ज़ां नाल नहीं जुड़ना, भाव नाल जुड़ना। कई वारी कोई दाना पुरुष सानू कोई कहानी सुणाउंदा है ते ओहदा मतलब कोई सानू कहानी नाल जोड़ना नहीं हुंदा, मतलब तो होंदा है कि उस कहानी भी जिहड़ा उपदेश बनदा है असीं ग्रहण करना है। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी विच उस वेले जिहड़े प्रचलित मिसालां सन ਜਾਂ कई होर ऐसियां जिहड़ियां कहानियां ਜਾਂ पात्र सन उन्हां दा जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब जी बड़ी थां ते आया और अक्सर ये सवाल साडे ते कीता जांदा है भी लो जी ਇਹ लिखिया वो लिखिया, तो जवाब तो यही देईदा तो पर सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस गल का ख्याल रखने की लोड़ है घट्टो घट्ट अपने लिए कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच जिहड़ियां मिसालां आईयां ने उदाहरणां आईयां ने किसी पात्र का नाम है ਜਾਂ कई वार कोई होर ऐसी इंसीडेंट दस्सिया वो केवल सानू गुरमत दे रस्ते ते चलाउण लई सानू क्लैरिटी लईए तां जे सानू समझ आ जाए चंगी तरह। कहानी सुनाई तां जांदी है कि कहानी की पकड़ जल्दी मन कर लैंदा तो उपदेश उहदे चों कढना। तो वीर MP ਸਿੰਘ जी ने बड़े अच्छे तरीके नाल सानू समझाया। सवाल करता ते संगत मैनूं पूरी आस है भी ये गल क्लीयर हो गई है और अगों भी सानू क्लीयर रहेगी कि ये जिहड़े गुरबाणी विच जिवें कई होर आंदा है युगां दा जिक्र आंदा है, राम रघुवंश को आयो उहदे बारे भी एक दो बारी सवाल आए ने। तो असल गल यह है कि सानू उपदेश नाल जुड़ना है और गुरु साहब ने साडी सानू सौखियां तरह समझण लई ये सारियां गल्लां जिहड़ियां ने प्रचलित जिहड़ियां कहानियां या प्रचलित पात्रां दे नां जिहड़े ने बार-बार आउंदे। तो धन्नवाद वीर जी आपका। चैट ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਸੇ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜੀ। तो ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ठीक है।